नमस्कार प्रिय बंधुगण एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो सहित मु प्रकाश जगदेव आज आपण मान सामने दर्शक बंधु कौन हुए जान ना आम आखपाखे अनेक गुड़े जिनस अच्छी जो जिनस को आम छोट भावी अणदेखा करती सियाड़ को आम नजर जाएनि जो दौड़ा दौड़ी आम करुच जीवन संग्राम ता भितर से जिनस आड़ को आम दृष्टि जाए ना किंतु आम मैंने जानती ना कि ये छोट छोट जिनिस भितर ही आमर भाग्य और भविष्यतर चाबी लुचिकी थाए। आम अजाणत आम करुवा भूल आमको दारिद्रता भितर को टाणी दिए, घर भितर को नकारात्मक शक्ति को आम आमंत्रित करती, आम जीवन दुर्विषह हुए, आम कुंभीर कांदड़ा कांदती कौन पाई मो जीवन में हठात एमती विराट बड़ परिवर्तन है। मु तो हसखुशी थी मो जीवन में विपर्यय कहीं दर्शक बंधु तेणु छोट छोट जिनिस को केबे अणदेखा करंतु नाही। जहाँ को आपण छोट भावुचंती ना ता भितरे बहुत पावर अच्छी, तेणु सियाड़ को नजर दबा निहाती आवश्यक। यही गोटे छोटे जिनिस जहाँ को आपने अणदेखा करुचंती से गोटे जिनिस उपर मुझे आलोकपात करने को आसी से जिनसटी हूँ आपण घर झाड़ू। ये झाड़ू को आम माँ भौणी मैंने बहुत समय प्रयोग करती, से उद्देश्य मंगलमय थाए। माँ भौणी मैंने अति सुंदर भाव मन प्राण दे घर को सफा करने ये झाड़ूर व्यवहार करती। माँ भौणी मैंने भल रकम जानते माँ लक्ष्मी निवास करती सेठी जो घर सफा सुतरा थाए, सफा सुतरा करने जो झाड़ूर व्यवहार करा जाए, ये झाड़ूर व्यवहार कर माँ भौणी मैंने किसी भूल करती एटी सेठी पकई दियंती एवं किसी व्यवहारगत त्रुटि से अजाणत से घर भीतर को लक्ष्मीकर भौणी अलक्ष्मी को डाकी आनती, जहाद्वारा घर दुर्दशा बढ़े। तेणु जड़े आपण मानकर शुभचिंतक हिसाब से मुझे भी चाहिए ना आम माँ भौणी मैंने करुवा ये भूलर पुनरावृत्ति करंतु एवं निज घर को लक्ष्मीकर भौणी अलक्ष्मी को डाकी आनी दुख और कष्ट पातु। से खास से आपण मा निश्चित भाव में प्रेमानंद जी महाराज को जानी थे। प्रेमानंद जी महाराज ये झाड़ू संबंधी गोटे प्रवचन मु शुणी थी, मते बहुत भल लगी। तेणु भाविली मो माँ भौणी मानक पई निश्चित भाव में ये भिडियोटी बहुत दरकारी भिडियो। तेणु प्रेमानंद जी महाराज से दिन जहाँ कही मुझे आपण मानक सामने चेष्टा करुच्ची उपस्थापित करने। ये आप जानवे झाड़ूर प्रकृत प्रयोग केमती करा जाए। झाड़ू कौ दिन किणवा उचित, कौ दिन आदौ झाड़ू किणवे ना। झाड़ू किणी आनला परे कौ दिन यार व्यवहार करने उचित। खाली सेतिक नुह, झाड़ू को कोट रखिए ना, झाड़ू को किपर रखा उचित। बहुत जिनस झाड़ू संबंधी मुझे आलोचना करने को जाऊँगी। ये भिडियोटी को निवेदन करी आपण मानक इग्नोर करी जिबे ना, शेष पर्यंत ये वीडियो सहित रुहतु। चलतु आरंभ करवा प्रेमानंद जी महाराज कर से अमूल्य प्रवचन को। प्रेमानंद जी महाराज प्रथम आरंभ करथिले जे आपण माने जो झाड़ू को साधारण परि भावुचंती से झाड़ू केवल साधारण झाड़ू नुह, से झाड़ू होची महालक्ष्मीकर प्रतीक। तेणु झाड़ू को नहीं जो आपण मानक भितरे हीनमन्यता अच्छी, झाड़ू एक अलिया सफार माध्यम ताकू छाड़तु, झाड़ू को सम्मान दबा शिखंतु। जो माँ भौणी माने सकाल उठू उठू झाड़ू करने आरंभ कर दौरान से माँ भौणी मान को मु निवेदन करी जे से माने ये भूल करंतु नाही। झाड़ू सकाल उठू उठू करुचंती तो ध्यानपूर्वक मो कथा को शुणु। झाड़ू
ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଝାଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନଜର କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇନାହିଁ, ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଦୌ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଦେବେ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଝାଡ଼ୁ ନ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ, ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ଆଦୌ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତ୍ରି ସମୟରେ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସେ ଅଳିଆକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଘରର ବାହାରକୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ତାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ପକାଇବେ। ଏ ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁର ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ତାପରେ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ କିଣିବେ କେବେ ଏବଂ କେବେ କେଉଁ ବାରରେ କିଣିବେ, କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା, ଝାଡ଼ୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାରରେ କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଆସୁଛି, କିଣା ସରୁଛି, ଆଣୁ ଆଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଝାଡ଼ୁର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ କଲେ, ଆପଣ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଝାଡ଼ୁ କିଣିବେ କେବେ? ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାର ଅଛି, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି 4 ବାରରେ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର, ଏ 4 ବାର ହେଲା ସୌମ୍ୟବାର। ସୌମ୍ୟବାରରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା କେବେ? ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ବାର ହେଲା ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର। ଏ 3 ବାରକୁ କ୍ରୁରବାର କୁହାଯାଏ। କ୍ରୁରବାରରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ବା କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଛ ବିଚାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ଅଛି। ଏ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁଟିଏ କିଣୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକକୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅତଃ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା କଥା ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଣନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତୀକଟିଏ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ କେଉଁ କୋଣରେ ରଖିବେ, କେଉଁଠି ରଖିବେ? ଝାଡ଼ୁ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଜାଗା କେଉଁଟା? ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କରନ୍ତି କ'ଣ, ସେମାନେ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ, ତାକୁ ଆମେ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ କହନ୍ତି। ଏଇ କୋଣ କେବଳ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଠିକ୍। ଯଦି ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣ ରଖିବେ ଝାଡ଼ୁକୁ, ତାହେଲେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଆପଣ ଘରୁ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ନିବେଦନ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ପୂଜା ଗୃହରେ, ଠାକୁର ପୂଜା ଯେଉଁ ଘରେ କରନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁଟିଏ ରଖନ୍ତି। କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ଯେଉଁ କରୁନାହାନ୍ତି,
କାହା ପାଇଁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରକୁ ପୂଜା ଘର ଭିତରକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ୟାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଝାଡ଼ୁକୁ। ୟାପରେ ତାପରେ ପ୍ରତି କଥାଟି ହେଉଛି ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ କୋଣ, ଏହି କୋଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ନେତୃତ୍ୱ କୋଣ। ଏହି ନେତୃତ୍ୱ କୋଣରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ କୋଣରେ, ନେତୃତ୍ୱ କୋଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି, ଘରର ଯିଏ ମୁଖିଆ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସିଏ ସେଇ କୋଣରେ ରହିବା କଥା, ନେତୃତ୍ୱ କୋଣରେ। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କୋଣରେ ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଘରର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଚାବିକାଠି ଆପଣ ନିଜେ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ ରାତିରେ କେବେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସେ। ଏବଂ ଖୋଲା ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ୁ କେବେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଯଦି ନଜର ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଉର୍ଜା ବହିବ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିପାରେ କାହା ଉପରେ, ଆପଣ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ। ଯଦି ଝାଡ଼ୁରେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ଝାଡ଼ୁ। ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ବାଜିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି କରାଯାଏ। କ'ଣ? ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲାରେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଛାପ ପକାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏଠି କୁହାଯାଏ, ଏଥିରେ ଏମିତି କଲେ ଆୟୁଷ ହାନି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଶାପ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଖଣ୍ଡକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଫୋପାଡ଼ିବା ବେଳେ ଆପଣ ନଇଲେ, ନଇବା ଅର୍ଥ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଆୟୁଷ ହାନି ହୁଏ, ଆୟୁଷ ହାନି ହୁଏ ନାହିଁ। ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହଠାତ୍ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ, ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିବାର ଅଛି। ଝାଡ଼ୁକୁ ନୁଚେଇବେ କେଉଁଠି? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ପଲଙ୍କ ତଳେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଖଟ ତଳେ ନୁଚେଇବେ, ଯେଉଁଠିକି ନଜର ଯିବନି କାହାର? ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିଜର ପଲଙ୍କ ତଳେ ବା ଖଟ ତଳେ ନୁଚେଇବେ ନାହିଁ କାହାକୁ, ରଖିବେ ନାହିଁ କାହାକୁ? ଝାଡ଼ୁକୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟର ସଙ୍କଟ ରହିବ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବା ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ଆପଣ ଘରର ଅଳିଆକୁ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବଢ଼ିଆ କଥା ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଘର ପୋଛୁଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ପୋଛୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ପୋଛାପୋଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ଘରକୁ ପୋଛିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଥାଏ ତାହା ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ବି ପୋଛୁଛନ୍ତି, ମନେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଦୁହିତା, ସମୁଦ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା। ଲୁଣ ବି ଜାତ କେଉଁଠୁ? ସମୁଦ୍ରରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ। ଯେହେତୁ ଭାଇ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି?
ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଲୁଣ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ବୁଲେଇବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ, ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାମ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକ ଯିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ବୁଲେଇଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆସିବ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଝାଡ଼ୁଟିକି ଦେଖିବେ ନା, ସେମାନେ ଫେରି ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାଇଡ଼୍ରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରୁ ଘରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର କହୁଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ କୋଣ, ସେ ନେତୃତ୍ୱ କୋଣରେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଘରେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଘରଟିଏ କିଣିଲେ, ସେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନିଅନ୍ତୁ କି ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଝାଡ଼ୁଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ନୂତନ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅତଃ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବଡ଼ ପୂଜା ଦିନ ଗ୍ରହଣ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝାଡ଼ୁ, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଗ୍ରହଣ ହେଲା, ବଡ଼ ପୂଜା ଦିନ, ସେଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେଦିନ ଝାଡ଼ୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଦିନ ସେ ପ୍ରବଚନରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲି। ନିବେଦନ କରିବି, ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆସୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆପଣ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଭାଲ ବ୍ୟବହାର କରି, ଝାଡ଼ୁର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭୁଲ ଜାଗାରେ ରଖି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ଘରର ଅନିଷ୍ଟ କେବେ ବି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।